His Excellency, Governor of Andhra Pradesh and Telangana, Sri S.V.L. Narasimhan Garu, Honorable Chief Justice, Delhi High Court, Rohini Garu, Justice Rohini Garu, dignitaries on the dais, and friends. There is a governor has to leave within 5-10 minutes time. I am taking only 5 minutes. Just now, Justice Rohini Garu has said rightly, for everybody, we need some support from family. If family supports, then automatically we'll have so much of self-confidence. She is also ordinary family, and also studied very hardly, and with the support of the family, she practiced. Now she is the justice in Supreme High Court, that is in Delhi. What I wanted to request all of you, one is to convince your family members you are having ability. First of all, you have to convince your family members, and you must have a confidence of achieving your own goal. This is where I am very happy. She has given very good suggestion, very good live example. She is an example for all of us how she came up in life. Even circumstances will help you. As she rightly mentioned, during Telugu Desam government, we have reserved 33%. On the basis of that, she got government leader. Then she has grown from there, her career itself. Na lekka prakaram meelo very difficult work at home. Finance manage cheyadam. Chala kutumbalu. Even salaried persons andaru kuda intikochi monthly expenditure మహిళలకు ఇస్తారు. ఆ డబ్బుల్ని మీరు సమర్థవంతంగా ఖర్చు పెడతారు. ఎక్కడ ఎవ్వరికి ఏ లోటు రాకుండా బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ మీద చూస్తే మీరు చేసినంత ఎఫెక్టివ్గా ఎవరు చేయలేరు. ఆల్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై ఉమెన్. అకార్డింగ్ టు మీ, they are the best home ministers and also they are the best finance ministers as on today. They are doing extremely well. Once that is the decision making, you are having abundant opportunities also. Today, very unfortunately, in parliament or legislature, even bureaucracy, even judiciary, women participation is very low. As all of us are aware, there is a gender inequality. Even today, Lakshmi, we are all talking money, wealth. We are all praying Lakshmi. And at the same time, Saraswati, knowledge. Total knowledge is providing through Saraswati. Even మన పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం సరస్వతి ఫోటో పెట్టుకొని మనం అక్షరాభ్యాసం చేస్తాం. ఇంకొక పక్క కనకదుర్గ ఈజ్ ఎ పవర్. ఎవరైనా అన్యాయం చేస్తే ఈవిల్ ఫోర్సెస్ పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించే శక్తి కూడా కనకదుర్గకే ఉంది. అంటే ఈ టెంపుల్స్ అన్ని మీరు చూసినప్పుడు, ఈ దేవతలు మీరు చూసినప్పుడు మహిళలందరూ కూడా మహిళా రూపంలోనే లక్ష్మిని చూస్తున్నాం, వెల్త్ని చూస్తున్నాం, నాలెడ్జ్ని చూస్తున్నాం. ఇంకొక పక్క ఆల్ ఈవిల్స్ని పరిష్కారం కోసం కానీ పోరాటం కోసం కానీ కనకదుర్గను చూసే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. మీరు ఆ ఇమేజ్ ఎప్పుడూ మీ మనసులో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఎవరికంటే సమాజంలో తక్కువ కాదు. మీరు మచ్ మచ్ superior to anybody in the country, in the world, in the globe. That confidence you must have. If you are having that confidence, then I am totally confident that you will achieve everything possible. Another thing, earlier, there is a gender inequality.
today with technology and Internet of Things, I am confident compared to men. Women are more and more comfortable and also confident. Now, technology has brought equality in gender. మహిళలు గాని మగవాళ్ళు గాని ఒకప్పుడు శారీరక పనుల కోసం డిస్క్రిమినేషన్ చూపించేవారు. అది రాను రాను అది అలవాటైపోయింది. ఇప్పుడు తెలివితేటలన్నీ కూడా టెక్నాలజీలో ఉపయోగించుకుంటున్నాం. టెక్నాలజీ కానీ ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకుంటే ఏదైనా జరిగే పరిస్థితి వస్తుంది. అదే సమయంలో అదర్స్ మీ పట్ల మహిళల పట్ల యాటిట్యూడల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంత మరిపే చౌదరి గారు ఒక మాట చెప్పారు, డెసిషన్ మేకింగ్లో మీరంతా కూడా ఎవరికంటే తక్కువ కాదు. ఈరోజు రోహిణి గారు సీజేగా ఉన్నారు. అదే మరి ఇంకా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ని చూశాం. ఇప్పుడే మన యూపీపీఎస్సీ చైర్పర్సన్గా పనిచేసిన వారిని చూశాం. అదే మరి వేరియస్ పీపుల్ మనం చూస్తున్నాం. డెసిషన్ మేకింగ్లో కూడా తక్కువ కాదు. అదే సమయంలో మీలో సైకలాజికల్గా మాకెవరు ప్రోత్సహించలేదు, లేకుంటే మాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఆలోచన ఉంటుంది. అది కానీ మీరు సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ అయి అదర్స్ మీ పట్ల చూపించే యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఓవర్కమ్ అయితే ఏదైనా సాధించగలుగుతామనేది నా ప్రగాఢమైన విశ్వాసం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అందుకే ఈ సభ ద్వారా నేను చూశాను, నిన్న ఈరోజు మనం ఇన్విటేషన్లు పంపించింది 10,000 మందికి పంపించాం. 22,000 మంది వచ్చారు. ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉందంటే ఈ సభ ద్వారా మేము కూడా సంఘీభావాన్ని తెలియజేయాలి, మేము నేర్చుకోవాలని 22,000 మంది వచ్చారు. ఇంకొక పక్కన చూస్తే ఇక్కడ జరిగే సభ 3 crores ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయి. ట్విట్టర్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ దేంట్లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ జరిగే మీటింగ్లో ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని రాష్ట్రంలో, దేశంలో, ప్రపంచంలో ప్రభంజనాన్ని సృష్టించే పరిస్థితి ఉంది. బ్రహ్మాండమైన అవేర్నెస్ వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఇందులో కూడా 40% ఉమెన్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. నిన్న నేను ఈరోజు చాలా మందికి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చుంటుంది ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా. మీ ఒపీనియన్ అడిగాను. ఇలాంటి నేషనల్ ఉమెన్స్ పార్లమెంటు మీ సమస్యల పరిష్కారం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని అడిగితే 88% చెప్పారు ఎస్ ఉపయోగపడుతుందని. 88% ఎండార్స్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్. నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను, నేనే కాదు, ఇక్కడ మా గవర్నర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, కేంద్ర మంత్రి ఉన్నారు. వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ. తప్పకుండా భవిష్యత్తులో మోర్ అండ్ మోర్ మెన్ కూడా మీకు సపోర్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. దేర్ ఈజ్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. నా ఆలోచన అన్ని రంగాలలో, వ్యాపారంలో, రాజకీయాలలో, చట్టసభల్లో, అదే మరిగా జ్యుడిషియరీలో 50% కంటే పైన మహిళలకు ప్రాధాన్యత వచ్చే వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు రేపు మీరు డిస్కస్ చేస్తున్నారు. అవసరమైతే ఈ నేషనల్ ఉమెన్స్ పార్లమెంటు ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం కూడా ఇయర్లీ ఈవెంట్ కింద ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి కూడా శ్రీకారం చుడడానికి అన్ని విధాలా సహకరించడానికి నేను మీకు సిద్ధంగా ఉంటాను, సహకరిస్తానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. సమ్ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ది బిగినింగ్, దెర్ ఈజ్ ఏ లాంగ్ జర్నీ టు గో. అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ, whether short journey or long journey. With the technology and Internet of Things, everything is possible with real time. So all of us has to work together to empower women in true spirit. I am very happy. నిన్న ఈరోజు చూశాను ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారంటే, నిన్న గ్రూప్ డిస్కషన్ జరిగాయి. నేను వెళ్ళాను. ప్రతి ఒక్క గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అమ్మాయిలు ఉన్నారో, చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఇప్పుడు మేము మాట్లాడినటువంటి వక్తలను మీరు చూశారు. కానీ మాకంటే ఎఫెక్టివ్గా సబ్జెక్ట్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ డెలివర్ చేశారు. దీనికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. భారతదేశంలో మహిళా ఎంపవర్మెంట్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది.
అది ఆ ఉద్యమం ఈ అమరావతి నుంచే ప్రారంభమైంది. తప్పకుండా దేశం మొత్తం మార్చే శక్తి మీకుంది. దాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ ఈరోజు రేపు ఉంటున్నాం. చాలా మంది ముఖ్యమైన వ్యక్తులందరూ కూడా మాట్లాడారు. ఒకరిద్దరు కాదు. సమాజంలో ఈరోజు చూస్తే హిస్ హోలీనెస్ దలైలామా గాని, బంగ్లాదేశ్ స్పీకర్ గారు కానీ, కిరణ్ బేడీ గారు కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది నిన్న మాట్లాడారు. ఈరోజు కూడా చాలా మంది ఎఫెక్టివ్గా మీకు కొన్ని మెసేజ్ ఇచ్చారు. వారు ఇచ్చిన మెసేజెస్లో పాజిటివ్నెస్ మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది తీసుకుని మీ జీవితంలో ఒక క్యారియర్ కోసం మీరు కూడా ఒక గోల్ సెట్ చేసుకోగలిగితే ఆ గోల్ని అచీవ్ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మనసా వాచా పూర్తిగా సహకరిస్తామని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత మీరు తీసుకోవాల్సిందిగా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ. मोदी साहब यहाँ पर एक गरीब कुटुंब से आते हुए भी इस देश के प्रधानमंत्री बने. इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाले कांग्रेस पार्टी को जाता है.